नदिया जिले के हंसखाली थाना पुलिस ने अवैध अग्निशस्त्र और गोलियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हंसखाली थाना पुलिस ने कल रात हंसखाली मिलन नगर गांव के पास एक अभियान चलाया, जिसमें नीलाद्री सरकार उर्फ पिकलू नाम की 31 वर्षीय युवक को अग्निशस्त्र और गोलियों के साथ पकड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक के पास अवैध हथियार होने की गुप्त जानकारी मिली थी। इसके बाद विशेष अभियान के दौरान हंसखाली थाना पुलिस ने एक देसी वन शॉट गन और एक धातु की वस्तु बरामद की। युवक से पूछताछ करने पर वह इन हथियारों और गोलियों की वैधता के कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि युवक को यह हथियार और गोलियां कहां से मिली और उसने इन्हें क्यों जमा किया था। आज आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर हंसखाली थाना पुलिस ने उसे रानाघाट कोर्ट में पेश किया। खबर नदिया से है। पैसे मांगने पर एक दिन मजदूरी करने वाले राजमिस्त्री को एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना नदिया जिले के कृष्णगंज के तारक नगर इलाके की है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। पीड़ित परिवार अब असुरक्षा और डर के माहौल में जी रहा है। सूत्रों के अनुसार तारक नगर के अन्नपूर्णा होटल और गेस्ट हाउस की इमारत का निर्माण कार्य कर रहे राजमिस्त्री शंभू मंडल के मेहनतानी के 1,20,000 रुपए बकाया थे। पैसे मांगने पर होटल के मालिक विभ्रत बाइन ने बार बार उन्हें धमकियां दी। जब शंभू मंडल ने दोबारा पैसे मांगे तो होटल मालिक ने न केवल पैसे देने से इनकार किया, बल्कि दोनों के बीच बहस बढ़ने पर लोहे की रोड से उन पर हमला कर दिया। शंभू मंडल को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने कृष्णगंज ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। उनकी बिगड़ती हालत को देखते उन्हें पहले कृष्णा नगर जिला अस्पताल और फिर कोलकाता रेफर किया। पीड़ित की पत्नी सुखी मंडल ने इस घटना की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज कराई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा शिकायत करने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल मालिक का प्रभाव इतना ज्यादा है कि पुलिस भी उनके खिलाफ कदम उठाने से बचती है। अभी राजमिस्त्री काज करी विब्रत बाइरेर बाड़ीते लजेर लज करेছিল দোতলা, সেই বিল্ডিংটায় কাজ করতে যেয়ে লেবার শ্রমিক কাঠ বাঁশ যা লাগতো লেবারের রাজমিস্ত্রির যা লাগতো যাবতীয় সব কিছু আমি দিয়ে কাজ করেছি। দিয়ে কিছু টাকা বাকি ছিল, বাকি থাকার পরে সেই টাকাটা 2 লাখ টাকার মতন পেতাম, সেটা বাদ ছাড় দিয়ে 1,90,000 টাকা এসেছিল। আসার পরে মাসে মাসে টাকা দিতে দিতে লাস্টে কিছুদিন পরে 1 মাস পরে যখন টাকা চাইতে গেলাম সেই টাকা আমাকে দিতে চায় না। না দেওয়ার পরে আমাকে বেধড়ক মারধর করে। মারধর করার পরে আমি রাস্তায় লুটাই পড়ে গেলাম। তারপরে আমাকে গ্রামবাসী সবাই মিলে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে এসে আমি হাসপাতালে অবস্থা আবার ভালো না, অসুস্থ ছিলাম। তখন আমার ওখান থেকে ধরে আবার ট্রান্সফার করে দিল শক্তিনগর হাসপাতালে আমাকে ট্রান্সফার করে দেয়। ওখান থেকে আমি বাড়িতে আসি, দিয়ে এখন বাড়িতে আছি। আমি চাচ্ছি যে গ্রামবাসী সবাই মিলে আমার এই উপযুক্ত বিচার চাই, আর টাকাটা যেন আমি পাই। প্রশাসনদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার যেন টাকাটা যেন ফেরত পাই, আর যে আমাকে মেরেছে তার যেন সবিচার আমি চাই। প্রশাসন এখনও এই ব্যবস্থায় বিশাসন দেয়নি। প্রশাসনের কাছে গিয়েছিলাম, প্রশাসন এখনও আমাকে কোনো ব্যবস্থা দেয়নি, কোনো রাস্তাও দেখায়নি। আমার নাম শম্ভু মণ্ডল, বাড়ি তারকনগর সুকান্ত পল্লিক। এটা সুব্যবস্থা হয় যাতে এরা সুস্থভাবে বা শাস্তিটা পায়। যেহেতু যেভাবে মেরেছে এইভাবে মারা উচিত হয়নি। টাকা চাইতে গেছিল, আমরা পাড়া প্রতিবেশী হিসেবে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা শুনেছি টাকা চাইতে গেলে টাকা চাওয়ার দরুন এরা এইভাবে মেরেছে। তবে এর যাতে শাস্তি পায় সেই ব্যবস্থাই আমি চাই। প্রশাসনের কাছ থেকে আমি সঠিক সাহায্য চাই, যেভাবে এদের শাস্তিটা হয় সুব্যবস্থা এরা পায়। এরা গরিব মানুষ, তার কারণ এদের চিকিৎসা হওয়ার মতো পরিস্থিতিও নেই। যাতে সুভাবে চিকিৎসা হয়, সুব্যবস্থা হয় বা সঠিক ব্যবস্থাটা প্রশাসন করুক, সেইটাই আমি চাই। राज्य और नदिया जिले में पहली बार मतुआ समुदाय के लोगों को शामिल करते ही शांतिपुर में दंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शांतिपुर जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, अब एक नई पहल के जरिए सर्वधर्म समन्वय को बढ़ावा दे रहा है। शांतिपुर न्यू उपदेश बंधु क्लब की ओर से आयोजित 11 दिवसीय शांतिपुर मिलन उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्मी हस्तियां दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। इस बार मेला समिति ने एक अनूठा प्रयास करते हुए मतुआ समुदाय के 17 दलों को डंका प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया। खास बात ये रही कि महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया।
प्रत्येक टीम को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी खास शैली से डंका बजाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा मेला समिति ने इस साल एक इस्लामिक जलसे का भी आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करने का संदेश दिया गया है। मेला आयोजकों के अनुसार उनका उद्देश्य सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को एक छत के नीचे लाकर आनंद और सौहार्द का माहौल बनाना है। और आपको बताते चले, प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्रदान करने वाली टीमों को आकर्षक ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शांतिपुर मिलन उत्सव के इस आयोजन में न केवल सांस्कृतिक उत्सव को बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों को भी उनकी ऊंचाई दी गई है। इस डंका प्रतियोगिता में दर्शकों का उत्साह और शांतिपुर वासियों की भागीदारी इस आयोजन को सफल बनाने में अहम रही। আপনারা মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা এর পরের দলটিকে আমরা প্রস্তুত থাকতে বলবো, কিন্তু আজকে যে প্রতিযোগিতামূলক একটা অনুষ্ঠান, সেখানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আপনাদের কতটা শিল্পীরাই এরপরে প্রস্তুত থাকবেন। এবার প্রদ্যুৎ বিশ্বাস দল তো এটা কিন্তু আলাদা একটা অনুভূতি আমাদেরকে মনে হচ্ছে যে আমরা এই প্রতিযোগিতামূলক একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। জয় জয় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ তারকচাঁদ শান্তি সত্য ভাবা মাতা পিতা বিধি বেলানন্দে। এবং এই বার্তাটা মতুয়া সমাজের দিকদিগন্তে ছড়িয়ে গেলে সমস্ত জায়গায় এই জাতীয় অনুষ্ঠান হলে পরে তাহলে এই সমাজে যে বার্তা দিতে চেয়েছিল আমাদের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর, সেই বার্তাটা গ্রামগঞ্জের দিকদিগন্তে ছড়িয়ে। দেখা যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতায় যারা মহিলা রয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়, তারা অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মনে কতটা উদ্দীপনা বুঝতে পারবেন? আমি এই টিমের দলপতি, আমার দলের মহিলারা তারা খুব আপ্লুত এবং খুব আনন্দিত যে এরকমের একটা অনুষ্ঠানে আসতে পারে। তারাও খুব খুশি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আমার বগুলা হাসকালি। আপনার নাম? শ্রীবাস কুমার সিং। আপনার দলের নাম? আমার দলের নাম মতুয়া মহাসংঘ শান্তি হরি। উৎসবে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পারি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কিন্তু রাজ্য তথা জেলায় এই প্রথম মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে নিয়ে ডঙ্কা প্রতিযোগিতা, এই চিন্তা ভাবনা কেন মাথায় এলো? আমি মতুয়াদের অনেক প্রোগ্রামে যাই রাজনৈতিক সূত্রে, সেখানে গিয়ে দেখি যখন হরিচাঁদ ঠাকুরের যে অনুষ্ঠান হয় তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাঙ্কা যারা বাজান তারা আসেন, বিভিন্নভাবে ডাঙ্কা বাজান, খুব সুন্দর তাদের দেখতেও লাগে বাজনা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে। তা তখন আমি ঠিক করি যে আমাদের একটা শান্তিপুরে মিলন উৎসবে একটা ডাঙ্কা প্রতিযোগিতা করা উচিত। তখন আমার ক্লাবের যারা সদস্য আছেন এবং কর্মকর্তারা আছেন তাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করে তাদের একটা সম্মতি নিয়ে আমরা শান্তিপুর মিলন উৎসবে, এই আমার জানা নেই সারা রাজ্যে কোনোদিন কোনো জায়গায় হয়েছে কিনা, আমরা এই প্রথম শান্তিপুরে যারা ডঙ্কা বাজান তাদেরকে নিয়ে শান্তিপুর মিলন উৎসবের। আচ্ছা, এটা প্রশ্ন রাখবো, কতগুলো দল আজকে অংশগ্রহণ করছে এখানে? আমরা এবছর প্রথম যেহেতু আমরা এখানটায়, আমরা 8 থেকে 10টা দল আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা আসবেনও বলেছে। অলরেডি 7-8 জন চলেও এসছেন। এই প্রতিযোগিতায় যে পুরস্কার সেটা কিভাবে দেওয়া হবে এবং কি দেওয়া হচ্ছে? এখানে যারা মতুয়া সংঘ থেকে যারা আছেন তাদের সমস্ত জাজেসরা আছেন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাঠে, তারা সমস্ত বিচার করছেন। সেটা তারা যা বিচারক মণ্ডলী যা সিদ্ধান্ত নেবেন যেভাবে, আমরা সেভাবেই অনুষ্ঠানটা করবো। যেটা মূলত জানা যাচ্ছে যে আজকের এই প্রতিযোগিতায় কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি আসতে চলেছে, তিনি একটা মতুয়া সম্প্রদায়েরই মানুষ, কী বলবেন? হ্যাঁ, আমাদের রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক ডক্টর মুকুটমণি অধিকারী উনি আসবেন বলে, কিন্তু ওনার অনুষ্ঠান এখনও যখন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে আশা করছি সেই সময় মধ্যে চলে আসবে। আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা উৎসব মুখর যাকে বলে যেতে পারে, কতটা আনন্দ তাদের উৎসব, তো সেটা তো তারা বলতে পারবে। যে আমি তো এটার নতুন কনসেপ্ট, শান্তিপুরের জন্য নতুন চিন্তাধারা, তারা কতটা নিলেন এটা। অনেক মায়েরা দেখলাম এখানে অংশগ্রহণ করলেন, খুব সুন্দর বাজালেন। মায়েদেরকেও প্রণাম, তারা যে এরকম সুন্দর একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন, আমাদের শান্তিপুর মিলন উৎসবে এসছেন, তাদেরকেও আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ। নাম পরিচয়? আমার নাম মনোজ সরকার, আমি শান্তিপুর নিউ देशबंधु क्लब संपादक। नदिया जिले के शांतिपुर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित एबी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में राज्य सरकार की योजनाओं के नाम पर बनी टीमों के बीच सशक्त मुकाबला शुरू हुआ। इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लौकिक कार्य योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करना है। शांतिपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रत सरकार
और तृणमूल के अन्य नेताओं के सहयोग से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन तृणमूल स्मर्थकों ने किया। पहली प्रतियोगिता बागाची पंचायत के बेलघरिया इलाके में आयोजित हुई, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों के नाम राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, सबुज साथी और खाद्य साथी के नाम पर रखे गए थे। टूर्नामेंट पूरे शांतिपुर ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा और हर टीम का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ बनना है। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि इस कप के जरिए फुटबॉल को बंगाल की सांस्कृतिक और परंपरा का प्रतीक बनाते हुए ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। দাদা, সচরাচর আমরা যেটা দেখি ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি করেন, যেটা এমপি কাপ, কিন্তু আজ শান্তিপুরে ব্লক প্রশাসনের বা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং যে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন তাদের উদ্যোগে এবং আপনি এর যে ব্যবস্থাপনাও করেছেন ব্লক সভাপতি হিসাবে, এবি কাপ কেন মাথায় আসলে এবি কাপ করা? দেখুন, আমরা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে আমরা সবসময় দেখছি আমাদের জননেতা যুব সমাজের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন অভিনব কর্মসূচিগুলো নিয়ে থাকেন এবং সেই অভিনবত্ব পার করে গিয়ে আজকে সেবাশ্রয় প্রকল্পের মতো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আগামী দিনে আমাদের জননেতাকে সামনে রেখে তিনি আমাদের আদর্শ, তিনি আমাদের উদ্দীপনা, তিনি আমাদের উৎসাহ, তার বার্তাকে সামনে রেখে ডিজিটালাইজেশনের যুগ চলছে। খেলাধুলার থেকে যুব সমাজ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমরা যুব সমাজকে খেলাধুলার মাঠে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এবি কাপ কর্মসূচি শান্তিপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এবং আমাদের বেলঘরিয়া 1, বেলঘরিয়া 2, হরিপুর, বাগাসরা, গয়েশপুর এবং বাবলা অঞ্চলের নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনায় আমরা ফুটবল টুর্নামেন্ট আমাদের 6 দিন 6 অঞ্চলে হবে এবং তার পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত আমাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আমরা করব শান্তিপুর। এই যে খেলাতে কতগুলো টিম অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের পুরস্কার কিভাবে দেওয়া হচ্ছে? আমাদের প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে 8টি করে দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবেন এবং সেইগুলো সেই অঞ্চলের দলই সেইখান থেকে তারা খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছোট্ট অস্মিকা, তার জন্য কিন্তু আপনারা একটা অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন, কি বলবেন? দেখুন, আমাদের নেত্রীর আদর্শকে সামনে রেখে আমরা যেমন সরকারি কাজ করি এবং সামাজিক কাজেও আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমাদের রানাঘাটের ছোট্ট বোন অস্মিতা, সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, 16 কোটি টাকা ব্যয় হবে। আমাদের প্রত্যেকটি খেলার প্রাঙ্গণে আমাদের অস্মিতার জন্য আমরা ডোনেশন বক্স রেখেছি, সেখানে মানুষ যত টাকা দেবে তারপরে আমরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, আমার মেম্বার, কর্মাধ্যক্ষ সবাই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা এবং মিটিং করে তাদের অর্থগুলো নিয়ে আমরা অস্মিতার বাড়িতে তার পিতা মাতার হাতে তুলে দিয়ে আসবো। একটা শেষ প্রশ্ন করবো যে এই যে খেলাতে একটা জিনিস দেখতে পেলাম অভিনব, আমরা যেরকম টিমের নাম দেখি, ক্লাবের নাম দেখি, এখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পের নামে এক একটা টিম তৈরি করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হলো? এই সিদ্ধান্ত আমাদের নেওয়া হয়েছে আমাদের অঞ্চলের পক্ষ থেকে, আমাদের সভাপতি যুগলবাবু এবং প্রধান ওরাই নিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব তাদের এই অভিনব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, কারণ মানুষকে আরও সচেতন করার জন্য যে সামাজিক প্রকল্পগুলো রয়েছে আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত, সেই প্রকল্প সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য এবং যুব সমাজ এই প্রকল্পগুলি যাতে মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতার বার্তা নিয়ে মানুষকে প্রকল্পের আওতাধীন করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থাপনা। সুব্রত সরকার, সভাপতি, শান্তিপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি।